Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiyayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttam Shloki Bhakti Bhavati Krishna Vasudevaya Devaki Nandana Indra Gopa Kumara Govinda Umadnanatandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuruntam Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Angum Langayate Girim Yat Karpatamaham Vande Paramananda Madhavam Sri Guru Dinatarinam Chitodarpana Marchanam Bhava Mahadavagni Nirvapanam Shreyaha Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Anandambudhi Vartanam Pratipadam Purnamrita Swadanam Sarvatma Smapanam Param Vijayati Sri Krishna Sankirtanam Nam Namakari Bahudanija Sarva Shakti Tatrarpita Namita Smaranina Kalaha Etadrishi Tava Krapa Bhagavan Durdevam Dasham Vihajani Nanuragaha Trinadapi Sunchaya Tarorapi Sahishnu Amanila Mandina Kirtanya Sadahari Nadhanam Najanam Nasundarim Kavitam Vajagadisha Kamai Mama Jimani Janmanishwari Bhavata Bhaktirahitaki Ainandatan Kinkaram Patitam Ambishami Bhavandudho Kripaya Tava Pada Pankaja Stita Dhuri Sadarsham Vichinta Nayanam Galata Shrudha Vadanam Gadgada Dayagira Lakhe Vichittam Kara Tavanam Grahani Bhavishyati Yugatam Shena
चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहे आश्लिष्य वा पादिरतां इनस्तु मामदर्शनं नर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव नापरः मत्प्राणनाथस्तु सहैव नापरः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ, ಎರಡನೇ ಸ್ಕಂದ, 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 54. ಆತ್ಮತತ್ವ ವಿಶುದ್ಧ್ಯ ಅರ್ಥಂ ಯದ್ ಆಹ ಭಗವಾನೃತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ದರ್ಶಯನ್ ರೂಪಂ अव्यलीकाव्रतार्तृतः। शब्दार्थ. आत्मा तत्व, the signs of God or that of the living entity, vishuddhi, purification, artham, goal, yat, that which aha said, Bhagavan, the personality of Godhead, Ritam, in reality, Brahmane, unto Lord Brahma, Darshayan, by showing, Rupam, eternal form, Avyalika, without any deceptive motive, Vrataha va, Adritaha, worshipped. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. O King, the personality of Godhead, being very much pleased with Lord Brahma because of his non-deceptive penance in Bhakti Yoga, presented his eternal and transcendental form before Brahma, and that is the objective goal for purifying the conditioned soul. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದು 9ನೇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿ ಶರಣಮೃತ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಶುಕಮುನಿಗೆ. ಶುಕಮುನಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಓ ಕಿಂಗ್, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ with Lord Brahma, because of his non-deceptive penance in Bhakti Yoga, presented his eternal and transcendental form before Brahma, and that is the objective goal for purifying the conditioned soul. ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರದು ಶುಕಮುನಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು. ಎಂಥ ತಪಸ್ಸದು? ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲೇನೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನ್ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪೆನೆನ್ಸ್. ನಾನ್ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು. ಇದು ನಾನ್ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಥರದ ತಪಸ್ಸಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪೆನೆನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಬೇರೆ ಯೋಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ತಾನ ಮುಂದೆ. ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯೋಗಮಾಯಾ ಸಮಾವೃತಃ ಮೂಢೋಯಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಲೋಕೋ ಮಾಮಜಂ ಅವ್ಯಯಂ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಾನಿದ್ದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವಸ್ಯ. ಯೋಗ ಮಾಯಾ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಯೋಗ ಮಾಯಾ ಸಮಾವೃತ ಮೂಢೋಯಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ. ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನ ದೇವರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನ ದೇವರು ಅಂತಾರೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇವರೇ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ. ಸಂತಃ ಸದೈವ ಹೃದಯೇಷು ವಿಲೋಕಯಂತಿ. ಅದು ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಭಗವಂತ ಒಲಿತಾನ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಲಿತಾನ. ಅದು ಪ್ರಭುಪಾದವರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರ. 18.55 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 55ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿನ್ ತತ್ವತಃ ತತೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಶತೆ ತದನಂತರಂ. ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಶಬ್ದ ಏನರ್ಥ? ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಭಕ್ತಿ ಅದರಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಏನಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿದು 9 ಲಕ್ಷಣ: ಶ್ರವಣಂ, ಕೀರ್ತನಂ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ, ಪಾದಸೇವನಂ, ಅರ್ಚನಂ, ವಂದನಂ, ದಾಸ್ಯಂ, ಸಖ್ಯಂ, ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ ಇತಿ ಪುಂಸಾರ್ಪಿತ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿಶ್ಚನ್ನವಲಕ್ಷಣ. ಭಕ್ತಿ ಒಳಗದಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ 9 ಲಕ್ಷಣ ಇವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದ ತಪಸ್ಸು. ಎಂಥ ತಪಸ್ಸದು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ನಾನ್ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪೆನೆನ್ಸ್. ಬರೀ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ನಾನ್ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಡೊಂಗಿ ಮಾಡೋದು, ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಯಾನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ನಿಜವಾಗಿ ನಾನ್ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್, ಮೋಸ ಇಲ್ಲದೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ನಾನ್ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪೆನೆನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಬೇರೆ ಯೋಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲೇ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಈಸ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಟರ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟರ್ನಲ್ ಸತ್, ಚಿತ್ ಆನಂದ. ಇಟರ್ನಲ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಭಗವಂತನ ರೂಪ, ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶರೀರ, ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಗೋಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೋಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅದೇ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನದ? ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ವೇದದ ಅಂತಿಮ ಲಕ್ಷ್ಯನೂ ಭಗವಂತ. ವಾಸುದೇವ ಪರಾವೇದ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಮಕ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಯೋಗ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಕ್ರಿಯ, ವಾಸುದೇವ ಪರಂ ಜ್ಞಾನ, ವಾಸುದೇವ ಪರಂ ತಪ, ವಾಸುದೇವ ಪರೋ ಧರ್ಮ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಗತಿ. ಎಲ್ಲ ವಾಸುದೇವ್ 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 ವಾಸುದೇವ್. ಮತ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನೇ. ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಅವ. ಇನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲೇ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಆತ್ಮತತ್ವ is the science of both God and a living entity. ಈ ಆತ್ಮತತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ರೊಕ್ಕ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡೋದು, ಭೋಗ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸಿನಿಮಾ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಇವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಶ್ರುತವ್ಯಾದೀನಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಿರ್ಣಂ ಸಂತಿ ಸಹಸ್ರಶಃ ಅಪಶ್ಯತಾಂ ಆತ್ಮತತ್ವ ಗೃಹೇಶು ಗೃಹ ಮೇದಿನಾ. ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವಿಷಯವ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಶ್ರೋತವ್ಯಾದೀನಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷಿತಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕದ. ನಿರ್ಣಂ ಸಂತಿ ಸಹಸ್ರಶಃ, ಸಾವಿರಾರು ವಿಷಯ, ಅದರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಾಳ. ಅಪಶ್ಯತಾಂ ಆತ್ಮತತ್ವ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದ. ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಗೃಹೇಶು ಗೃಹಮೇದಿನಾಂ, ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ಗೃಹೇಶು ಗೃಹಮೇದಿ. ಗೃಹಮೇದಿ ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ, ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಅದ ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಅದು ಬೇಡ. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಯೋನಿ ಒಳಗೆ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಬರೀ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಊರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಅದರ ಲಾಭ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹರಿ ಹರಿ ವಿಫಲೆ ಜನ್ಮ ಜಾಯ್ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಾಯೆ, ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ನ ಬಜಿಯೆ, ಜಾನಿಯ ಸುನಿಯ ವಿಶ್ ಖಾಯ್ನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮತತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಂತ ಸಾಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲರಿ ಜನಕ್ಕೆ, ಸಾಕಲ್ಲ, ನಮಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ತಷ್ಟು. ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ. ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲರಿ, ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಭಕ್ತರ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರು ಹಂಗ ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಈಗ ಗೋವಿಂದ ಧಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯೂ ಆಯಿತು ಮೊನ್ನೆ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟುವುದು ಯಾಕೆ ಉದ್ದೇಶ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿ. ಬರ್ತಾರ ಜನ, ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದ.
ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗ್ತದೆ, ರೂಪಾದ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನದ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುವಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದಾಸರೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾಗವತದ ತತ್ವ ಹಾಡದಲ್ಲೇ ತಂದುಬಿಟ್ರು. ಹಿಂಗಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದು ಮಧ್ವಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಾರೆ ಅವಾಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿ ಜನಕ್ಕೆ. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕೇಳಲಿ, ಹಿಂಗಾರ ಕೇಳಲಿ ಜನ. ಮಧ್ವಾಚಾರ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗ, ವಾಯು ಅವತಾರ ಅವರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಬೀಜ ತರಿಸಿದ್ರು, ಸೀಡ್ಸ್, ಮಂತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಆಗಿಂದಾಗ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕತ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ನೋಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಹಿಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಏನಿದೆ ಗೃಹಸ್ಥರ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಏನು ಹೋಗೋದದ, ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಜನ ಆಕರ್ಷಕ ಆದರು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರದು ಏನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಿಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, don't be surprised. If somebody is interested in Krishna consciousness, then you should be surprised. ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ನಾಗ, ಭಕ್ತಿ ಒಳಗ, ಆತ್ಮತತ್ವ, ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರಿಗಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತದ, ಕಲಿಯುಗ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುವಂಗೆ ಮಾಡೋದೇ ಭಕ್ತರದ ಪ್ರಯಾಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಜೀವಾತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಆಯಿತು. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋರಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಆತ್ಮ ಏನದ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗಾಡ್, ದೇವರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ದೇವರ ಅಂಶ. ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಪಾಠ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಈ ಶರೀರೇ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಬ್ರೇಕ್. ಈ ಶರೀರ ನಾವಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನದ ವಿಷಯ ಗೀತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾನ. ನಾವು ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ, ಆತ್ಮಕಿ ಖೋಜ್, ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ರಕ್ತ ತಕ್ಕೋತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಇಡೀ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ರಕ್ತ ಹೆಂಗದ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಅದ್ರಂಗೆ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಗಾಡ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್
ಎರಡೂ ಕೂಡೇ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ನಾವು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನಾನು ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕ, ಆ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಜೀವಾತ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿನೂ ಅಂತಾರೆ. ಸರಿ, ಆರ್ ಭಗವಂತ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮ, ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಭೇದ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಎಂಥದ್ದಿದೆ? ಪಂಚಭೂತ: ಅರ್ತ್, ವಾಟರ್, ಫೈರ್, ಏರ್, ಈಥರ್, ಮೈಂಡ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಈಗೋ. ಭೂಮಿ, ಆಪೋ, ನಲೋ, ವಾಯುರ್ಖಂ, ಮನೋ, ಬುದ್ಧಿರೇವ ಚ ಅಹಂಕಾರ ಇತಿಯಂ ಮನ್ಯೆ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಷ್ಟದ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ 8. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶರೀರ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ಪಂಚಭೂತ. ಆತ್ಮ, ಆತ್ಮ ಯಾರು? ಆ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ. ಇದಕ್ಕೂ ಮನ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾಳ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣದ, ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮಣ್ಣು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಅದ. ಈ ಮಣ್ಣು ಭೂಮಿ ಅಂಶ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರದ, ಸಮುದ್ರದ ಅಂಶ, ಅಗ್ನಿ ಅದ, ಸೂರ್ಯನ ಅಂಶ, ವಾಯು ಅದ, ಆಕಾಶದ. ಅರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅದರದ ಅಂಶ. ಅದರಂಗ ಜೀವಾತ್ಮ ಅದು ಯಾರ ಅಂಶ? ಮಣ್ಣಿಂದ, ನೀರಿಂದ. ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಸೋಲ್ 7.5. ಅಪರಯಂ ತ್ವಯಿದ ಸನ್ಯಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿಂ ಮೇ ಪರಾಂ ಜೀವಭೂತ ಮಹಾಭಾವೋ ಏದಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತ್. ಈ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಎರಡೂ ದಾಟಿ ಇನ್ನೊಂದದ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅನ್ಯಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿಂ ಮೇ ಪರಾಂ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದು ಯಾವುದು? ಜೀವಭೂತ ಮಹಾಭಾವೋ, ಅದೇ ಜೀವಾತ್ಮ. ಏದಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತ್. ಆತ್ಮ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಈ ಶರೀರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಭಗವಂತಿದ್ದಾನಂತೆಲ್ಲ ನಡೆದದ್ದು ಕೆಲಸ. ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆತ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ಈ ಶರೀರ ಅಸತ್, ಅಚಿತ್, ನಿರಾನಂದ. ನಮ್ಮದು ಭಗವಂತನ ಶರೀರ, ಭಗವಂತನ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಅವನ ಶರೀರನೂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. presented is eternal and transcendental form. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ರೂಪಂ, ದರ್ಶಯನ್ನ ರೂಪಂ, ಅವ್ಯಲಿಕ. ಆತ್ಮತತ್ವ ವಿಶುದ್ಧ ಅರ್ಥಂ ಯದ್ ಆಹ ಭಗವಾನ್ ಋತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಅಂಟು ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ದರ್ಶಯನ್, ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ. ಅವನ ಶರೀರ ಅದು ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಶರೀರ. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. So Shukadeva Goswami explains this verse with the aim of purifying the truth of both the Paramatma and Jivatma. Generally people have many wrong conceptions about both of them. The wrong conception of Jivatma is to identify with the material body. ಶುಕಮುನಿ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಭೇದ. ಈಗ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್, ತಪ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರೇ ಭಾವಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಶರೀರೇ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅದು. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ.
ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಏನು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಟು ಥಿಂಕ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದಂತ ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ by one stroke of bhakti yoga, just as in the sunlight both the sun and the world and everything within the sunlight are properly seen. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಸಿಲಾಗ ಬೆಳಕದ, ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಜಗತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತದ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕತ್ಲೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈನ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ಕತ್ಲೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ನಿನ್ನೆನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ, ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಕಲಿಸೋದು ಅದೇನು ಖರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುವಲ್ತಕ್ಕ, ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕದ. ಆರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಇದು ಆತ್ಮತತ್ವ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ. ಆ ನಾಲೆಜ್ದಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೌಕರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು, ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಆಗೋದು ಹೊರತಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೆ. ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಜಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ, ರಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗೂಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಇದಂ ಉತ್ತಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಭವ್ಯಯಂ. 9.2 ಇದು ರಾಜವಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಡ್ಯುಕೇಶನ್, ರಾಜಗೂಹ್ಯಂ, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಪವಿತ್ರಂ, ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇದು, ಉತ್ತಮಂ, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮಂ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಸುಖಂ, ಜಾಯ್ಫುಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಏನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೇಸರ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಜಾಯ್ಫುಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಆರತಿ ಮಾಡೋದು, ಕೀರ್ತನ ಮಾಡೋದು, ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದು, ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನ ಹೇಳೋದು, ಕೇಳೋದು, ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದರಿಂದ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲನೂ ಆನಂದದ ಅದ. ಇದ್ರಾಗ ಯಾವುದೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ದುಃಖ ಆಗ್ತದಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಅವ್ಯಯಂ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಲೆಜ್, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. Therefore, Shukadeva Goswami therefore says that for purification of both wrong conceptions, the Lord presented His eternal form before Brahmaji. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ? ಈ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗಲಿ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಲಿ. ನಾಸ್ತಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಈಗೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವಾಗೂ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾಸ್ತಿಕರು ದೇವರು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ 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 ಅನ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇವರೇ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಎದುರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ದೇವರಿಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಆಯ್ತ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತ. ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಮುಗಿದೋದು ಕತ್ತಿನ ಮುಗಿದೋಗ್ತಾವ.
ಸೂರಿಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಕತ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆದಮೇಲೆ ಸೂರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ ಇದು. ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನ, ಎಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾಗಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗಲಿ. ಈಗ ಹೇಳಪ್ಪ, ಇದು ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೂರ್ಯ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಆಯುಷ್ಯ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬಹುದು ಸೂರ್ಯನ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿನೂ ರಾತ್ರಿನೇ ಹಾರಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೂರ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಟ್ವಿನ್ಸ್, ಅವಳಿ ಜವಳಿ, ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಗು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಜೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರ, ನಂಬ್ತೀನಿ ನೀನು ಇದನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಮಗು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಕೇಳಿ, ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋರು ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರಂತ. ಹೌದೇನು ಮದರ್? ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಕರೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭೊಳಗೆ ತಾಯಿದೇ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಬದುಕಿದ್ದೇ ತಾಯಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ಏನೋ ಕೇಳೀವಿ ಇದನ್ನು. ಹೌದು, ಹಿಂಗೆ ಹಂಗದ. ಎಲ್ಲ ದೇವರೊಳಗೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ದೇವರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ, ಅವನೇ ಪೋಷಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು? ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ being fully satisfied by Brahma's non-deceptive vow of discharging Bhakti Yoga, except the Bhakti Yoga, any method for realization of Atma Tattva or the science of Atma will prove deceptive in the long run. Bhakti Yoga ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪೂರ್ಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನೇ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮದ್ಗತೇನಾಂತರಾತ್ಮನ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತಿ ಮಾಂ ಸಮೇ ಯುಕ್ತತಂ ಮತಃ. ಅನೇಕ ಥರದ ಯೋಗಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿ ಒಳಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಯೋಗಿ ಯಾರಪ್ಪ? ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿ. ಇದು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಕಡೆ ಶ್ಲೋಕ. ಈಗ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 55ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಸಂಶಯ ಮಾಡೋದೀಗ? ಯಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ನೋಡೇ ಬಿಡೋದು. ಇದು ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾನೆ. 18.55 ಕ್ಲಿಯರ್. ಮುಂದೆ ಇದು ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಆಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿನೇ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಭಕ್ತಿದಿಂದೇ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಆ ದಾಮೋದರ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಏನು ಸಂದೇಶ ಅದ? ಕೃಷ್ಣ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮಕಂಚೂರು ಅದು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕಥೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅದ, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತತ್ವ ಅದ. ಬರೇ ತತ್ವ ಅನ್ಕೋತು ಕೂಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬರೀ ಭಾವುಕರಾಗೋದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಬೇಕು. ಈ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಬೋನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್
ಎಲಬು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಚಂದ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಏನ್ರಿ ಇದು ಅಸಹ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅಥವಾ ಇದು ಬರೀ ಬೋನ್ಸ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕಿನ್ ಅದ, ಫ್ಲೆಶ್ ಅದ, ಏನು ಆಕಾರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಉಳ್ಳಿದ್ರೆ ಬುಳ್ಬುಳ್ಬುಳ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಒಳಗೆ ಬೋನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಆಕಾರ, ಫ್ಲೆಶ್ ಬೇಕು, ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕಾರ, ಒಂದು ಚಂದ ಬರ್ತದೆ. ಬರೀ ತತ್ವ ಅನ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಬರೀ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಅದು ಬರೀ ಫ್ಲೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಎರಡೂ ಬೇಕು. ಫಿಲಾಸಫಿ ತತ್ವನೂ ಬೇಕು, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸು ಬೇಕು, ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು. ಭಾವನೂ ಬೇಕು, ಎರಡೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎರಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ದಾಮೋದರ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಾನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆನಂದ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಮುನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಫುಲ್ ಆನಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ತತ್ವ ಏನದರಿಪ್ಪ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಲಿತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು. ಯಶೋಧ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಹಗ್ಗದಿಂದ ಏನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಭಗವಂತನ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅದು ಭಕ್ತಿ, ಅದು ಹಗ್ಗ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರೇಮ, ಅದೇ ಭಕ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತ ಅದು ತತ್ವ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ವಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿನ್ ತತ್ವತಃ ತಥೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವ ವಿಶತೆ ತದ್ನಂತರಂ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅದ, ಅರ್ಥ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು. ಹೆಂಗೆ? ತತ್ವತಃ, ಇನ್ ಟ್ರುತ್. ಆಯ್ತಾ? ಮುಂದೆ ತಥೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವ, ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ತಥೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವ ವಿಶತೆ ತದ್ ನಂತರಂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಿಶತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗೋದು, ಎಂಟರ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾರು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರ? ಸರಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು. ಈ ಭಗವಂತನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಅರ್ಥ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೋದು. ಮಾಮುಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಯಂ ಶಾಶ್ವತಂ ನಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿರ್ ಪರಮಾಂ ಗತ. ಸಂಸಿದ್ಧಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ ಪರಮಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ. The summary is that due to ignorance, the conditioned soul is engaged in this temporary varieties of material forms. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಶರೀರಲ್ಲಿ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ಆತ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಎನ್ಕೇಜ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಿಂಜರದ ಹಾಕದಂಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪಿಂಜರದಾಗ. ಎನ್ಕೇಜ್, ಎನ್ಮೆಶ್ಡ್, ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್, ಎಂಬಾಡಿಡ್, ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಬಂದು. ದೇಹಬದ್ಧ, ದೇಹದಾಗ ಆತ್ಮ ಬದ್ಧ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೊಸ ಕಾರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಪಸಂದ್ ಬಂತು. ಆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಶೋರೂಮ್ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮಾಡೆಲ್, ಆ ಮಾಡೆಲ್, ಆ ವೆರೈಟಿ, ಈ ವೆರೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 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 ಫೈನಲ್ ಇದೇ ಇರಲಿಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟು ಸೂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಚಲೋ ಗಾಡಿ ಅವ ಬೇಕಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 25 ಲಕ್ಷ, ಬ್ಯಾಡ್ರಿಪ್ಪ,
ಸೇರಂಗಿಲ್ಲ ನನಗಲ್ಲ, ಸೇರ್ತದ ಕರೆ ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಕೋಟಿ ಗಾಡಿನೂ ಅವ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಅವ ಇರಲಿ, ಅವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಹಂಗವ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಇರಲಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಂಗೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಯಾವುದದ ಅದರಾಗ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಪಸಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇದ್ರಂಗ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಹಂಗಾಗಬೇಕು, ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು, ನಾನು ದೇವತಾ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲೈದು ಕರ್ಮನಿಂದ? ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಾಗ್ತೀನಿ, ಇಂದ್ರ ಆಗ್ತೀನಿ, ಚಂದ್ರ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ? ಎಂಥ ಶರೀರ ತಗೋ, ಅಂಥ ಶರೀರ. ಕರ್ಮ ಏನಿದೆ ನೋಡಲ್ಲಿ. ನಾಯಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹಂದಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಗಿಡ ಮರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಶರೀರ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅದರಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಬರಬಹುದು. ಭಾಳ ಅದರಾಗೂ ಎಂತೆಂಥ ಜನ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲ್ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಏನು ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಡಾರೆ, ಏನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಕೋಳಿಗೆ ಬರೋ ಚಲೋ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಜನ್ಮ ಬಂತು ಕರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಹೆಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ವಿ, ಇದು ಒಂದು ಗಾಡಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕೂತಾದ್ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಗಾಡಿಯಾಗಿಂದ ಇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಪಸಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಇತ್ತು, ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಚಟಕ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು, ಇದೇ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಗಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಆಹಾರ ತಿಂತೀವಿ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುಡ್ತದ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅದ. ಇದು ಬರೋಬ್ಬರ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಟೂಲ್ ಆಗಿ, ಯೂರಿನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ. ಅದು ಗಾಡಿದು ಹಂಗೆ ಸೇಮ್ ಮಷೀನೇ ಇದೆ. ಯಂತ್ರ ರುದಾನಿ ಮಾಯಾದ್ದೇ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಇದೆ. ಇದು ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಯಂತ್ರ, ಮಾಯಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಂತ್ರ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರು, ವಿಮಾನ, ಅವು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾವ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಯಂತ್ರನೇ. ಅದ್ರಾಗ ಆತ್ಮ ಬದ್ಧ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಂಬಾಡಿಡ್, ಎಮ್ಮೆಶ್ಡ್, ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್, ಎನ್ಗೇಜ್ಡ್, ದೇಹಬದ್ಧ, ಸಿಕ್ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಈ ಶರೀರ ತಗೊಂಡೇ ಹೋಗೋದು. ಬರೀ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸರ್ವಗತಃ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಶಬ್ದ, ಸರ್ವಗತ. ದ ಸೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ದಾಗ ಕೊಡಬೇಕು, ವಿಮಾನದಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಿಮಾನದಾಗ ಹೋದ್ರೆ 1 ತಾಸು, ಕಾರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 8 ತಾಸು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಾರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ತಡ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಅದ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಗೇಜ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. But the Supreme Lord has no such temporary form like the conditioned soul. ಭಗವಂತಗೆ ಇಂಥ ಶರೀರ ತಗೋಬೇಕು, ಬದ್ಧ ಆಗೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು? ಅವನಿಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅವ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪದಿಂದೇ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾನೆ.
ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ. ಕರ್ಮಣ ದೈವ ನೇತ್ರೇನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕರ್ಮಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರ್ಮ, ದೈವ ದೇವರು, ನೇತ್ರೇನ ಎರಡು ಅರ್ಥ ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೇತ್ರೇನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್. ನೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಾಗ್ತದೆ, ನೇತ್ರೇನ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ನೇತ ಲೀಡರ್, ಅಂಡರ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಅವನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇವ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದ, ಇವ ಚಾನ್ಸ್ ಬಡವಾದ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇವ ಭಾಳ ಚಂದ ಇದ್ದಾನ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇವ ಅಸಹ್ಯ ಇದ್ದಾನ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇವ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದಾನ. ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣದ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಟರ್ನಲ್. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ and the resonance of Srimad Bhagavatam is as good as the Veda. ಭಾಗವತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು, ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು, ಭಾಗವತದ ಸಂಗ ಮಾಡೋದು, ವೇದದ ಸಾರ ಇದು ಭಾಗವತ. Thus the topics of the Srimad Bhagavatam is the science of both the Lord and the living entity. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಇದು, ಸೈನ್ಸ್. ಇದೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ, ಭಗವತ್ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ. ಇದಂ ತೂತೆ ಗೂಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮನುಸೂಯವೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಯಜ್ಞಾತ್ವ ಮೋಕ್ಷಶೀಯ ಸುರತ್. 9ನೇದು ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅದಕ್ಕಿದು ಭಗವತ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಧಾಮ ಏನದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. Thus the topics of Srimad Bhagavatam is the science of regular reading or hearing of Srimad Bhagavatam is also a performance of Bhakti Yoga, and one can attain the highest perfection simply by association of Srimad Bhagavatam. Regular Nitya Bhagavata Sevaya. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ. ಈಗೇನು ನಡೆದದೆ? ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ಇವೆರಡು ಮಾಡ್ಕೋತ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ಆಯಿತು. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿ. ಈ ಭಾಗವತದ ಸಂಘದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. Both Shukadeva Goswami and Maharaj Parikshit attained perfection through the medium of Srimad Bhagavatam. Parikshit Maharajgu ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. 7 ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಕೇಳಿದ. ಶುಕಮುನಿ 7 ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿರಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾದ, ಇವನು ಸಿದ್ಧ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣಾಗ್ಯದ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿ ಹಂಗೆ. ಗ್ರಂಥರಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ 7 to 8 ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.